السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز دیدے مون۔ اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 29۔ آج آپ آفس سے بھی جلدی آ گئے اور اب اتنے تیار ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ مون؟ دیدم کو کل رات سے بہت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، اس کا بار بار دل خراب ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی رندر بھی کافی زرد ہو چکی تھی، بلا وجہ بار بار غصہ بھی آئی جا رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیوں اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہو رہا تھا جو اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ مون آج آفس سے جلدی آ گیا اور آتے ہی دیدم کے ساتھ وقت گزارے بغیر اپنی تیاریوں میں لگ گیا تو دیدم اسے پوچھنے لگی۔ مون کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، پھر بھی تجسس کے ہاتھوں پوچھے بیٹھی۔ یوں ہی باہر جا رہا ہوں، ایک دوست کے پاس کچھ کام ہے، واپس جلدی آ جاؤں گا۔ بالوں کو جل لگا کر سیٹ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا تو اس کا لہجہ اس کے جھوٹ کی صاف چگلی کھا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی نظریں چرانا دیدم کو صاف بتا رہا تھا کہ مون اس سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اچھا میں بھی چلوں؟ آج بہت دل اداس سا ہو رہا ہے۔ مرر میں ہی نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے دیدم نے پوچھا تو مون نے وہیں سے اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم کو ایکٹیویٹی کر لو دیدم، جیسے آنٹی کے ساتھ ٹائم گزارو، ماما کے ساتھ، یا کچھ کھانا وغیرہ ہی بنا لو۔ میرے ساتھ چل کر کیا کرو گی؟ وہاں تم نے زیادہ بور ہونا ہے، مجھے ایکچولی تھوڑا ضروری کام ہے۔ میں واپس آؤں گا تو شام میں باہر چلیں گے، ڈنر بھی وہیں کریں گے۔ برش واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تو دیدم کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب تو ضروری کاموں کی شروعات ہو گئی ہے، اب تو یہ لگے رہیں گے۔ بہرحال خیریت سے جائیں اور خیریت سے واپس آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ مون اپنا خیال رکھیے گا۔ نہ چاہنے کے باوجود دیدم کا لہجہ بہت تلخ ہو چکا تھا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، اوکے میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں واپس آ کر اپنی دیدم کا موڈ ٹھیک کر دوں گا، لیکن ابھی بھی یوں سیڈ ہو کر نہ بھیجو مجھے، جیسے روزانہ بھیجتی ہو ویسے بھیجو، شاباش۔ اپنا سیل لیتے ہوئے واپس بیڈ کے پاس آیا تو دیدم کی پیشانی کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ ندا سے ملنے جا رہا تھا اور یہ بات وہ دیدم کو اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دیدم بہت ہرٹ ہو جائے گی اور پیچھے ہر پل وہ اس کی راہ ہی دیکھی جائے گی۔ جائیں مون، آج طبیعت نہیں ٹھیک ہے، باہر تک نہیں جا سکوں گی، اس کے کلون کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے دیدم نے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جاتا، اپنی پیاری سی پرنسس سے ضروری مجھے کوئی بھی کام نہیں ہے، میں اپنے دیدے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلتا ہوں۔ اس کا اداس لہجہ محسوس کرتے ہوئے مون بھی واپس اسی کے پاس بیٹھ گیا تو دیدم کے دل میں جیسے سکون اترا ہو۔ دیدم کا خوشی کرنے کے لیے اس کا ایک اور جملہ ہی کافی تھا۔ او اللہ جی، میرے پیارے مون، آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ وقت نہیں دے رہے تھے نا، تبھی ایسا محسوس ہوا۔ اب آپ جائیں، میں آپ کو چھوڑ کر آتی ہوں، لیکن واپس جلدی آنا آپ نے، اچھا نا؟ آپ مجھ سے ڈنر کا وعدہ کر کے جا رہے ہیں؟ اپنی اصلی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے دیدم نے اس کی ناک کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا تو مون کو اس وقت اس پر کتنا پیار آیا۔ وہ پیار دکھانے لگا تو شام تک باہر ہی نہیں جا سکتا، اس لیے گہرا سانس لیتے دیدم کو حق کر لیا۔ میری دیدم مجھے اسی لیے تو اتنی پیاری لگتی ہے، معصوم سی میری پری، لو یو میری چندا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہ جذب کے عالم میں بولا تو دیدم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ چلے میں آپ کو چھوکر آتی ہوں۔ پھر ہونٹوں پر تبسم بکھیرے وہ مون سے الگ ہوئی تو اس نے گردن کو ہاں میں جنبش دی اور دونوں اٹھتے ایک دوسرے کے پیچھے باہر نکل گئے۔ سیڑھیں اترتے دیدم کا سر چکرانے لگا تو اس نے گرل تھام کر خود کو سنبھالا۔ مون سیل یوز کرتے اس سے آگے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیدم کی بدلتی کیفیت کو نہ محسوس کر پا رہا تھا اور نہ ہی دیکھ پا رہا تھا۔ بس میں چلا جاؤں گا، اب میری جان یہاں تک آ گئی کافی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ابھی جا کر سو جانا کیونکہ ڈنر سے واپس آ کر میں نے تمہیں بالکل بھی نہیں سونے دینا۔ آنکھوں میں شوخی لیے وہ دیدم کی جانب مڑتے ہوئے بولا تو اس کی زرد رنگت دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔ دیدے تمہاری رنگت کیوں اتنی زرد پڑ رہی ہے، تم تو ٹھنڈی ہو رہی ہو۔ دیدم کی پیشانی چھوتے ہوئے مون پریشانی سے بولا تو اس نے مون کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوا مون، باہر کی روشنی میں آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں میرے پیارے حبی، آپ جائیں لیکن اپنے ڈمپلز کسی کو مت دکھائیے گا، اوکے نا؟ انہیں دیکھنے کا حق صرف میرے پاس ہے، اور شام کو میں آپ کو فریش نظر آؤں گی، ڈنر پر چلنا ہے نا، ابھی جائیں۔ خود کو از حد نارمل اور ٹھیک دکھاتے ہوئے بولی تو مون کے چہرے سے پریشانی کے تاثرات ختم ہوئے اور الوداعی جملے کہتے وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر اس کی گاڑی زن سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی دیدم کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ واپس اندر جانے کے لیے مڑی لیکن پھر سے سر چکرا گیا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ وزنی ہو رہا تھا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی وہ ہوش و حواس میں نہیں رہی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کچھ تھامنا چاہا لیکن دھڑام کے ساتھ نیچے گر گئی اور اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہال میں آتے ہوئے شیزا نے کچھ گرنے کی آواز سنی تو وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر دیکھنے آئی تو وہاں دیدم کو پڑا دیکھ کر اس نے ادھر ادھر طائرانہ نظر دوڑائی۔ اسے کیا ہوا؟
फिर से ड्रामे कर रही होगी। मून मेरी जानिब मुतवज्जा हो रहा है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। तभी मरी हुई इधर ही, कोई देखेगा तो तुम्हारे ड्रामे से मुतासिर होगा ना। अपने आप से बड़बड़ाते हो बगैर उसकी जानिब देखी या बगैर किसी को बताए गेट बंद करके अंदर से लॉक कर गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो निदा? वो खुद के चूज़ किए हुए एड्रेस पर पहुंचा तो वहां निदा पहले से बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। ऊंची टेल पोनी किए, गंदमी से रंगत पर हल्का हल्का मेकअप किए वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मून को आते देख कर उठी, लेकिन मून इसको बगैर फील करवाए दूसरी जानिब अपनी सीट पर बैठ गया। इसकी हरकत पर निदा को थोड़ा फील हुआ, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और वापस बैठ गई। वासलाम, मैं तो बहुत प्यारी हूँ एज़ ऑलवेज। तुम बताओ ना कैसे हो, और अपनी मसरूफियात भी बताओ। कहाँ इतने मसरूफ़ हो चुके हो कि मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा? अपना क्लच और सेल सामने टेबल पर रखते हुए निदा दोनों कोहनियाँ टेबल पर रखी मुट्ठियाँ बनाकर अपनी थोड़ी के नीचे इससे पूछने लगी। सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले एक खाना ऑर्डर करते हैं और ठंडा पानी भी, जिसे पीकर तुम अपना गुस्सा भी ठंडा करोगी। सन ग्लासेस उतार कर साइड पर रखते हुए इसने निदा को अपनी ब्लैक अट्रैक्टिव आंखों का दीदार करवाया तो अपनी नज़रें झुका गई और मून की बात को मजाक समझकर मुस्कुरा दी। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी किस्त नंबर है 30। ओह, तो यहाँ ये काम चल रहा है। वाओ, घर में दीदम के साथ रोमांस और बाहर भी रंग बिरंगी तितलियाँ फंसा रखी हैं भाई साहब ने। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अभी जाकर दीदम को भाई के करतूतों का बताता हूँ, फिर वो खुद भाई जो छोड़ देगी और मैं दीदम मुझे वापस मिल जाएगी। इसके बाद इस बदतमीज़ और जाहिल औरत को भी छोड़ दूंगा मैं, जिसने शादी वाले दिन से मेरी ज़िंदगी अजाब बना रखी है। ना खुद मुझे सुकून से रहने देती है, ना घर वालों को मुझसे खुश होने देती है। रोज़ रोज़ को नया झगड़ा खड़ा किया होता है। एक बार मेरी दीदा मुझे वापस मिल जाए, इससे जान छुड़ाने में ज़रा वक्त नहीं लगाऊंगा मैं। बट वो बात का यकीन क्यों करेगी भला? एक मिनट, शाजिर, आखिर ये सेल किस काम आएगा? शाजिर अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया तो उसके बैठते ही वो हाथ तक गया था तो फ्रेश होने सका था, लेकिन इससे पहले ही उसकी नज़र निदा और मून पर पड़ी जो इसी तरह रेस्टोरेंट में लंच करने में मशगूल थे। खुद से बड़बड़ाते हुए इसने अपनी पॉकेट से सेल निकाला और उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर डाली। जब हथियार बनाकर इस्तेमाल करते उसने दीदम को वापस हासिल करना था। आई एम सॉरी यार, मुझे घर से इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, फिर कभी गैदरिंग रखेंगे। वो फ्रेश हुए बगैर वापस अपने टेबल पर आया और अपने साथ आए हुए दोस्तों से एक्सक्यूज़ करने लगा। इस वक्त इसे सिर्फ अपने घर जाने की जल्दी थी। वो जल्द से जल्द उड़कर घर पहुंचना चाहता था ताकि वो घर पहुंचकर दीदम को मून के करतूत दिखा सके जो उसने अपने सेल में महफूज कर लिए थे। ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ। वैसे क्या मसला हुआ है? कोई परेशानी की बात है? मैं भी साथ चलूं? इन लड़कों में से खुशदिली से कहा था तो शाहज़े ने गर्दन नफ़ी में हिलाई। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बस चलता हूँ, घर जाकर ही प्रॉब्लम का पता चलेगा, बाय। इनसे एक्सक्यूज़ करते वो भागता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। अब शुरू करो और बताओ अपनी प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान आते ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरे लिए वक्त सब कुछ ख़त्म हो गया? लंच के बाद टिश्यू से अपना मुंह साफ करते हुए निदा ने मून से पूछा। बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी बात सुनना निदा, ओके? इसके बाद तहम्मुल से आगे के बारे में लायामल तैयार करेंगे, ठीक है? पानी का गिलास लबों से लगाते हुए मून ने अल्फाज तरतीब दिए और धीमे लहजे में बोला। ओके, बोलो, मैं तहम्मुल से सुन रही हूँ। सेल पर टाइम देखते हुए उसकी जानिब पूरी तरफ से मुतवज्जा हो गया। एक्चुअली जैसे ही मैं पाकिस्तान आया और अपने घर पहुंचा उसी दिन घर में ऐसा माहौल बना था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सका। इसी दिन इसी माहौल में मेरा निकाह हो गया दीदम के साथ। घर की इज्जत की बात थी, सब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, हर तरह के लोग आए हुए थे। मैं चाहते हुए भी इनकार नहीं कर पाया और ना ही मुझे इसका मुतबादिल हल मिल रहा था, वरना मैं कभी भी तब ये फैसला ना करता। दीदम मेरे चाचू की बेटी है जिसका मैं तुम्हें बताता था, घर भर की लाडली। इसके बाद वो आहिस्ता से अपनी बात से गोशगवार कर रहा था जब निदा के सख्त लहजे में की गई बात इसके बात को पूरा होने से पहले रोक दिया। ये कैसा मजाक है मून, क्या कह रहे हो तुम? अब इसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी, पहले ही निदा ने इस दरमियान में टोक दिया और इसका लहजा निहायत गुस्से वाला था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ और इसमें मजाक वाली तो कोई बात भी नहीं है। तभी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। दीदम को डिप्रेशन का मसला था, डॉक्टर इसे इस माहौल से दूर रखने का बोला था, जिस वजह से निकाह के बाद ही मैं इसे मरी ले गया था। अभी फिर से इसने बोलना शुरू किया तो निदा चेयर से उठ खड़ी हुई थी। इसने टेबल पर जोर से हाथ मारा तो आसपास के सभी लोग इसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। ओ प्लीज़, जब ये काम कर ही चुके हो तो कितने बहाने बनाओगे तुम भी? सो कॉल्ड टिपिकल मर्दों की तरह निकले ना, बेवफा शादी रचा ली। मसला हो गया था, घर का माहौल ऐसा वैसा था, दुल्हा मर गया था, तभी तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। यही सब
सब कहना है ना तुमने। इस घटिया हरकत के बाद कम से कम कोई बहाना अच्छा सा ढूंढ कर आ जाते। गुस्से से उसका चेहरा शदीद सुर्ख हो चुका था और उसकी भड़कती हुई गुस्सीली आवाज़ से सब उसकी जानिब देखने लगे। निदा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तहम्मुल से, सब्र से मेरी बात सुनना, और तुम यहाँ पर पूरी फिल्म चलाकर सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किए जा रही हो। खामोश होकर यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इर्द गिर्द के लोगों की खुद पर हकारत भरी नज़रें महसूस होते हुए वो गुस्से से बोला तो निदा खामोशी से वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और फिर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि आसपास बैठे हुए लोग वापस अपने खाने और बातों में मशगूल हो जाएं तो वो दोबारा बात शुरू करें। आई एम सो सॉरी, मुझे यूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड निदा, मैंने ये सब अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश से नहीं किया था। टेबल पर धरे इसके हाथों पर नज़रें जमाए हुए मून बोला तो उसने नफ़रत से सर झटका। ठीक है, मैं समझती हूँ तुम्हें मसला था तो तुमने शादी कर ली, इसके बाद हनीमून भी मना लिया। तुमने अब मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत थी? क्यों बुलाया मुझे यहाँ मिलने के लिए? कल जब मैं पूछ रही थी तो साफ इनकार कर देते कि नहीं मिलना, मैं अपनी बीवी के पल्लू में छुप कर बैठा हूँ, बेवफा जो ठहरा। शदीद गुस्से के आलम ने इसके मुंह में जो आ रहा था वही बोले जा रही थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने टेबल पर पड़ा हुआ गिलास ही इसके सर पर दे मारे उसे हलाक कर दे। पागल, ऐसी बात मत करो, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मैं तो इसीलिए मिलने आया हूँ ताकि हम दोनों बैठकर बात कर सकें, मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सकूँ और हम अपनी शादी के बारे में सोचें। मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निदा के गुस्से से फूले और सुर्ख चेहरे को देखते हुए मून ने अपनी बात मुकम्मल की तो उसके चेहरे के तासुरात भी नरम पड़ गए। फिर इसका क्या मतलब है? तुम अपनी कज़न को वापस छोड़ रहे हो? एम आई राइट?